பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு திராவிட விஷயம். தமிழ் என்பதுதான் திராவிடம் என்பது. முதல் எழுத்தான த என்பது த்ர என்று இருக்கிறது. இப்படி ரகாரம் சேருவது சம்ஸ்கிருத வழக்கு. மேலே சொன்ன ஸ்லோகத்தில் வருகிற தோடகர் என்ற பெயரை கூட துரோடகர் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் இருக்கிறது. இதனால் சில பேர் சம்ஸ்கிருதத்தையே ரொம்ப சம்ஸ்கிருதமாக்கி தேகம் என்பதை கூட திரேகம் என்று சொல்கிறார்கள். த மீ இழ் என்பதில் த திரவாயிருக்கிறது. மீ என்பது வி என்றாயிருக்கிறது. மாவும் வாவும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுவதற்கு ஃபைலாலஜிக்காரர்கள், மொழிவொப்புயியல் நிபுணர்கள் நிறைய உதாரணம் கொடுப்பார்கள். சம்ஸ்கிருதத்துக்குள்ளேயே இதில் ஒன்று மற்றதாகும். உதாரணமாக ஷாளகிராவம் என்பதுதான் ஷாளகிராமம் என்றாயிருக்கிறது. சம்ஸ்கிருதத்தில் மண்டோதரி என்பதை தமிழில் வண்டோதரி என்கிறோம். திரவிட என்பதையே திரமிட என்றும் சொல்வதுண்டு. ழவும் லாவும் மாறுவது சகஜம். மதுரை, ராமநாதபுரம் ஜில்லாக்களில் போனால் வாழைப்பழத்தில் வழுக்கி விழுந்திட போரே என்று சொல்வார்கள். ராவுக்கும் லாவுக்கும் ரொம்ப கிட்டத்தில் உள்ளதுதான் தாவும். வேதத்திலேயே அக்னிமீடே என்று வருவது அக்னிமீளே என்றும் மாறுகிறது. இப்படித்தான் தமிழ் என்பதில் உள்ள ழ இழ் திரவிட் என்பதன் இட் ஆக இருக்கிறது. த திரவாகவும் மீ வியாகவும் இழ் இட்டாகவும் மொத்தத்தில் தமிழ் என்பது திரவிட் என்றிருக்கிறது. இப்போது எல்லாவற்றிலும் தமிழ் சம்பந்தம் காட்டினால் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாவதால் திரவிடாச்சாரியாரை சொல்லும் போது அவருக்கு தமிழ் சம்பந்தம் காட்டி நாமும் தான் சந்தோஷப்படுவோமே என்று தோன்றிற்று. சொன்னேன். பகவத் பாதாளே சௌந்தர்ய லகரியில் அம்மா நீ தமிழ் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தாயே என்கிற போது திரவிட சிசு என்று பதப்பிரயோகம் செய்திருக்கிறார். தமிழ்தான் திரவிட் என்றால் ஆரியன் திராவிடன் ரேஸ் தியரி இனக்கொள்கையை வைத்துக்கொண்டு தப்பு அர்த்தங்கள் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. வேத சாஸ்திரங்களை பார்த்தால் ஆரிய திராவிட என்று 2 வேறு வேறு ரேஸ் இனம் என்பதற்கு கொஞ்சம் கூட ஆதாரம் இல்லை. ஆனால் வெள்ளைக்காரர்களின் டிவைட் அண்ட் ரூல் பிரித்து ஆள்கிற கொள்கைப்படி அவன் இந்த ரேஸ் தியரியை கட்டிவிட்டு விட்டான். சாஸ்திர பிரகாரம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது? ஆரிய இனம் என்று ஒன்றை சொல்லவே இல்லை. ஆரிய என்றால் மதிப்புக்குரிய என்று அர்த்தம். அவ்வளவுதான். இன்றைய ரேஸ் கொள்கைப்படி ஆரியனான அர்ஜுனனை பார்த்தே பகவான் கீதையிலே நீ என்ன இப்படி பேடி மாதிரி மனத்தளர்ச்சி அடைந்து அனாரியனாகிவிட்டாயே என்கிறார். அனாரியன் என்றால் ஆரியன் அல்லாதவன் என்று அர்த்தம். முன்னே அன் சேர்த்தால் எதிர்ப்பதமாகிவிடும். இதையே இங்கிலீஷிலும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹாப்பிக்கு எதிர்ப்பதம் அன்ஹாப்பி.
மதிப்புக்குரியவனாக அல்லாமற் போய்விட்டாயே என்பதுதான் இங்கு பகவான் சொல்வதன் அர்த்தமே ஒழிய இன ரீதியில் இங்கே அர்த்தம் பண்ண முடியாது. பழங்கால காவியங்களை நாடகங்களை பார்த்தால் ராணிகள் தங்கள் பதியான ராஜாவை ஆரியபுத்திர என்று அழைக்கிறார்கள். இப்போதைய கொள்கைப்படி ஆரிய என்பது ஒரு இனமானால் ஆரியபுத்திர என்று அழைக்கும் ராணிகள் அதற்கு மாறாக திராவிட புத்திரிகளாக அல்லவா இருக்க வேண்டும்? ஐயர் ஜாதி பெண்ணொருத்தி ஒரு ஐயங்கார் பையனை கல்யாணம் செய்து கொண்டால்தான் அவனை ஐயங்கார் வீட்டு பிள்ளையே என்று கூப்பிடலாம். இவளும் ஐயங்காரானால் அப்படி கூப்பிடுவாளோ? மாட்டாள். சீதை ராமரை ஆரியபுத்திர என்று கூப்பிட்ட போது ஆரியவுக்கு ரேஸ் அர்த்தம் கொடுத்தால் அவள் திராவிட ஜாதி என்றாகிவிடும். இது அபத்தம். இதனால் என்ன ஏற்படுகிறது? இங்கேயும் ஆரிய என்றால் மதிப்புக்குகந்த என்றுதான் அர்த்தம். ஆரியபுத்திர என்றால் மதிப்புக்குகந்த குடிமகனே என்று அர்த்தம். ஆரிய என்பது ஒரு இனத்தை குறிப்பிடுவதாக சாஸ்திரங்களில் எங்குமே வரவில்லை. திராவிட என்பதும் இனப்பெயராக வரவில்லை. ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த பாரத ஜனங்களைத்தான் விந்தியத்துக்கு வடக்கே உள்ளவர்களை கவுடர்கள் என்றும் தெற்கே உள்ளவர்களை திராவிடர்கள் என்றும் சொல்லி இருக்கிறது. ஆரிய திராவிட இன வேற்றுமை இல்லை. கவுடர் திராவிடர் என்பதாக இனத்தை வைத்து பிரிக்காமல் ஒரே இனக்காரர்களை பிரதேச ரீதியில் பிரித்திருக்கிறார்கள். ஆதியில் விந்தியமலைக்கு வடக்கே உள்ள தேசம் முழுதும் கவுட தேசம், அதற்கு தெற்கில் உள்ளது முழுவதும் திராவிட தேசம் என்று இருந்தது. கவுட தேசத்தில் வசித்த கவுடர்களை மேலும் பிரதேச ரீதியில் 5ஆக பிரித்தார்கள். அப்படியே திராவிடத்தில் வசித்தவர்களையும் 5ஆக பிரித்திருக்கிறது. இவர்களை பஞ்சகவுடர், பஞ்ச திராவிடர் என்பார்கள். பஞ்சகவுடர்களில் ரொம்பவும் வடக்கே காஷ்மீரத்தில் இருந்தவர்களை சாரஸ்வதர்கள் என்றும், அதற்கு தெற்கே பஞ்சாபில் இருந்தவர்களை கான்யகுப்ஜர்கள் என்றும், பிறகு கிழக்கு வாக்காக உத்தரப்பிரதேஷ் பீகாரில் உள்ளவர்களை மைத்திலர்கள் என்றும், அப்புறம் தெற்கே ஒரிசாவில் இருப்பவர்களை உத்கலர் என்றும் பிரித்துவிட்டு கடைசியாக கிழக்கு கோடியில் வங்காளத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தனியாக பேர் தராமல் கவுடர்கள் என்றே விட்டுவிட்டார்கள். ஆக சாரஸ்வதர், கான்யகுப்ஜர், மைத்திலர், உத்கலர், கவுடர் ஆகிய 5வரும் பஞ்சகவுடர்கள். இப்படியே விந்தியத்திற்கு தெற்கே 5ஆக பிரிக்கப்பட்ட பிரிவுகள் கூர்ஜரர் குஜராத்தி, மகாராஷ்டிரர், ஆந்திரர், கர்நாடகர், கடைசியில் தெற்கு கோடியில் வேறு பேர் இல்லாமல் திராவிடர் என்றே வைக்கப்பட்ட தமிழ் தேசத்தவர். இதிலே கேரளீயர்களான மலையாளிகளை சொல்லாததற்கு காரணம் மலையாள பாஷை 1000 வருஷங்களுக்கு உள்ளாகத்தான் தனிரூபம் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு முந்தி அதுவும் தமிழ் தேசமாகத்தான் இருந்தது. 2 வெவ்வேறு இனமில்லை. பிரதேச ரீதியில் ஒரே இனத்தில் 10 பிரிவுகள். 2 பாதிகளுக்கு பேராக இருந்த கவுடம், திராவிடம் என்பன குறிப்பாக கிழக்கு கோடி, தெற்கு கோடி பிரதேசங்களுக்கு மட்டும் பேராகிவிட்டது. இன்று கவுடர்கள் என்றாலே வங்காளிகள் என்றாகிவிட்டது. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் அந்த தேசத்தவர்தான். அதனால்தான் அவர்களுடைய மഠத்தை கௌடீய மடம் என்கிறார்கள். அப்படியே திராவிடர்கள் என்றால் முக்கியமாக தமிழர்கள்தான் என்று ஆகிவிட்டது. இதிலே ஒரு வேடிக்கை, வங்காளத்திலும் தமிழ் தேசத்திலும் தான் வெள்ளைக்கார நாகரீகமும் இங்கிலீஷ் படிப்பும் முதலிலேயே வேகமாக பரவிற்று. பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் குமாஸ்தாக்களாக போனவர்களும் இந்த இருவர்தான். ஒரு பிரதேசத்திலிருந்து இன்னொன்றுக்கு போனவர்களை அந்த பிரதேச பேரை வைத்தே குறிப்பிடுவார்கள். மகாராஷ்டிரத்தில் இப்போது பலருக்கு திலாங் என்று இயற்பெயருக்கு பின்னால் வருகிறதை பார்க்கிறோம். இவர்களுடைய முன்னோர்கள் தெலுங்கு தேசத்திலிருந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு போய் அங்கேயே செட்டில் ஆகிவிட்டார்கள். தெலுங்கு என்பதன் திரிபுதான் திலாங். இதே மாதிரி
காசி முதலான அநேக உத்தரதேச ஸ்தலங்களில் இருக்கிற சில பிராமணர்களுக்கு திரவிட் என்று வம்சப்பெயர் இருக்கிறது. ஆதி காலத்தில் தமிழ் தேசத்திலிருந்து அங்கே போய் குடியேறினவர்களின் வம்சத்தில் வந்தவர்களே இந்த திரவிடுகள். இப்படி திராவிடர் என்று பெயர் கொண்ட வடக்கத்தியர் எல்லாரும் பிராமணர்களே என்பதை கவனிக்க வேண்டும். ரேஸ் தியரிப்படி பிராமணர்கள் திராவிடர்களுக்கு மாறானவர்கள், விரோதிகள், எதிரிகள் என்று கூட சொல்கிறார்கள். ஆனால் வாஸ்தவத்திலோ இன்றைக்கு வடதேசத்தில் தமிழ்நாட்டு பிராமண வம்சத்தவர்களுக்கே தான் திராவிட அடைமொழி இருக்கிறது. இதிலிருந்தே திராவிட என்பது பிரதேசத்தை குறிப்பதே அன்றி இனத்தை குறிக்கவே இல்லை என்று தெரிகிறதல்லவா? தமிழ் தேசத்தின் உச்சாரண வழக்கப்படி திராவிட் என்பது தமிழ் என்று இருக்கிறது. திர என்பது போல சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒற்றெழுத்தோடு சேர்ந்து வருகிற ரகாரம் தமிழில் உதிர்ந்துவிடும். சம்ஸ்கிருத ஸ்ரமண தமிழில் சமண ஆகிறது. பிரவாள என்பது பவளமாகிறது. இப்படியே த என்பது த என்று இருக்கிறது. திரவிடாச்சாரியாரை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்ததில் இத்தனை ஊர்க்கதை வந்து சேர்ந்துவிட்டது. அவர் ஆச்சாரியாளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அத்வைத சித்தாந்தி என்று சொன்னேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்தோத்திரத்துல ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் செந்தில் ஆண்டவனை ரொம்ப அழகா ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவனுடைய அழக வர்ணனை பண்ணி ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நான் அவனை வணங்குறேன், உன்னை நான் பஜிக்கிறேன், உன்னை தொடறேன், உன்னை ஆராதிக்கிறேன், உன்னை அண்டி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே வர்றார். அப்படி முருகப்பெருமானுடைய அழகெல்லாம் வர்ணிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, சௌந்தர்ய நகரில் முருகனுடைய அம்மா தாயாரான அம்பாளை வர்ணிச்சார். பாதாதி கேசாந்தம் வர்ணிச்சார், அம்பாளை வர்ணிச்சார். அதே மாதிரியே முருகனை வர்ணிக்கிறார். இதுல ரொம்ப என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அம்மா பிள்ளை, அவளும் அழகி இவனும் அழகன். ஆனா சில வித்தியாசங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு இல்லையா? அம்பாளுக்கு 5 முகம், பஞ்சமுக்கியம், பஞ்சபக்திராத்தி சம்சிதாங்கிறது லலிதா சஹஸ்ரநாமம். முருகனுக்கு 6 முகம். ஏன்னா அப்பாவோட முகமும் ஒண்ணு சேர்த்து 5 முகம் பிளஸ் 6. பஞ்சபக்திராத்தி சம்சிதான் அவனுக்கு பேர், அவளுக்கு பேருன்னு இவனுக்கு ஷடானன் பேரு. 6 முகங்களை உடையவன். அவ ஒரே ஒரு மலையில, கைலாச மலையில இருக்கான்னா, இவன் குண்டெல்லாம் விளங்கும் குமாரனாக எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். அந்த அம்மா மனுஷார் புடவை கட்டின்னு அழகா இருக்கான்னா, இவன் பஞ்சகச்சை கட்டின்னு அவன் அழகா இருக்கான். அந்த அம்மா ரிஷபத்து மேல, வாகனத்து மேல வர, எங்க போனாலும் அப்படிதான் போனவ. ஆனா இவன் என்ன பண்றான்னா, மயில் வச்சிருக்கான், எங்க போனாலும் பறந்தே போயிட்டு வந்துடும், அழகா போயிடுவான். அந்த அம்பாளுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரே பாம்பா இருக்கு. ஏன்னா பரமேஸ்வரனுடைய உடம்புல பாதியோன்னு அவ. அதனால ஒரு பாட்டு கூட அபிராமி சொல்வார், பறித்தே குடிபுகுதும் பஞ்சபான பைரவியேன்னு சொல்வார். குறித்தேன் மனதில் என் கோலமெல்லாம் நின் குறிப்பறிந்து மறித்தேன், நேர்வழி வண்டுகின்றி வெறித்தேன் அவள் கொன்றை வேணிப்பிரான் ஒரு ஊற்றை மெய்யில் பறித்தே குடிபுகுதும் பஞ்சபான பைரவியன். அவன் தன்னுடைய அழகனால அந்த பரமேஸ்வரனை அப்படியே வெற்றி கொண்டு அவருடைய உடம்புலயே பாதியை அடைஞ்சுட்டான்னா, அதான் அவருடைய உடம்புல பாதியா போயிட்டான்னா, நம்ம முருகப்பெருமான் என்ன பண்ண பிரணவத்துக்கு பொருள் உபதேசம் பண்றேன்னு சொல்லி குழந்தையா இருக்கும் போதே அப்பாவோட தோல்லே ஏறி உட்கார்ந்துட்டான்.
அவ உடம்புல பாதி எடுத்துட்டான்னா இவன் தோல்ல ஏறி உட்காந்துட்டான். இப்படி ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப அழகான ஒரு வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா. அந்த பாம்பு இருக்க உடம்பெல்லாம் சுத்தினாலும் இங்க முருகனுடைய பாதத்துக்கிட்ட அப்படி அடிபடிஞ்சு படம் எடுத்து நின்று இருக்கு. ஏன்னா அவன் பக்கத்துல மயில் இருக்கு, பயப்படுறான் பாம்பு, மயிலை பார்த்து பயப்படுது. ஆனா முருகன் கிட்ட இருந்தா என்ன கருடா சௌக்கியமானு கூட சொல்ற இல்லையா. பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது, இருக்கும் இடத்தில் இருந்து விட்டால் எல்லாம் நல்லதுன்னு சொன்னா இல்லையா கருடன். எங்க இருந்தா சேஃபா இருந்தா உனக்கு என்ன பயம், பரமேஸ்வரனுடைய கழுத்துல இருந்து பேசுற கருடா சௌக்கியமாங்கிறன்னு சொல்லுவா இல்லையா. அது மாதிரி இப்ப இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல எல்லாருமே வர்ணனை பண்ணும்போது ரொம்ப அழகா ஒரு அங்கமா சொல்லிட்டு வருவா. இவர் முருகப்பெருமானுடைய இடைய பத்தி பேசுறார். அதாவது இடைங்கிறது என்ன அப்படின்னா மார்புக்கு கீழே இருக்கிறார். சாதாரண அந்த அம்பாளை அபிராமிந்தாதில சொல்லுவார், மெல்லிய நுண்ணிடை மின் அணையாளை விரிசடையோன் புல்லிய மென்மலை பொன் அணையாளை அப்படின்றார். மெல்லிய நுண் இடை மின் அணையாளை, அவரும் மெல்லிய இடை இருக்கான், இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, அப்படி ஒடிஞ்சு விழற மாதிரி அவளுடைய இடுப்பு இருக்கான், அவ்வளவு மெல்லிசா இருக்கான் இடு. அது எப்படி இருக்குன்னா மின் அணையாளை, மின்னன மின்னல், மின்னல் எப்படி மெல்லிசா இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு இவர் எப்படி சொல்றாரு தெரியுமா முருகப்பெருமான. அவருடைய இது பார்க்கலாம், நம்ம முதல்ல ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் இவர் எப்படி முருகப்பெருமானுடைய இடைய வர்ணனை பண்றான்னு பார்க்கலாம். ஸ்வர்ணாப திவ்யாம்பரைஹி பாசமானாம் கொணத் கிங்கிணி மேகலா சோபமானாம் லசத் ஹேமபட்டேன வித்யோதமானாம் கட்டிம் பாவையே ஸ்கந்த தே தீப்யமானாம். தீப்யமானம் தானாகவே பிரகாசமாக ஒளியோடு கூட இருக்கக்கூடிய தே ஏ ஸ்கந்தா தே கந்தமூர்த்தியே தே உன்னுடைய கட்டிம் பாவையே உன்னுடைய இடுப்பு பிரதேசத்தை நான் பார்த்து ரசித்து அதை தியானிக்கிறேன். அவ்வளவு வெளிய இடையோட ஒன்ன நான் மனசுல பதிய வச்சு தியானம் பண்றேன். அந்த இடை எப்படி இருக்கு தெரியுமா, லசத் ஹேமபட்டேன வித்யோத்தமானம். ஹேமபட்டேன தங்கத்தினால ஒரு பெல்ட் போட்டு இருக்கான், பட்டை இடுப்புல, வேட்டிக்கு மேல தங்கத்துல ஒரு பட்டையா கட்டிட்டு இருக்கான். அது ரொம்ப ஓன்னு பிரகாசிக்கிறதான், படபட தங்கத்துக்கு பிரகாசிக்கிறது கேட்கணுமா. தன்னுடைய இடுப்புல போட்டு இருக்க அந்த வேஷ்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த பஞ்சகச்சமான கட்டியிருக்கா இல்லையா, அதுக்கு மேல லசத்து இது பிரகாசிக்கிறது. ஹேமபட்டேன வித்யோதமானம் லசத்து, அது உள்ள ரொம்ப அழகான மேன்மையான தங்கத்தினாலான அந்த பட்டைய இடுப்புல கட்டிட்டு இருக்காரோ இல்லையா, அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இடுப்பு பிரதேசம். அதுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அதுல ஒரு சின்னதா ஒடியானம் மாதிரி ஒரு கயிறு மாதிரி ஒண்ணு கட்டிட்டு இருக்கான். அதுல சின்ன சின்ன மணிகள் எல்லாம் கட்டியிருக்கு. அந்த மணிகள்லாம் சில சில சிலதெல்லாம் காத்துல அசைகிற போது, அவன் நடக்கும் போது அசையும் போதெல்லாம் அது சத்தம் போடுது. சில பேர் போட்டுப்பா பெல்ட்னா கூட அதுக்கு கீழே அப்படி மணிமணியா தொங்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. இப்ப பெண்கள்லாம் போண்டா ஒட்டியானம் சொல்றோம் இல்லையா, இது அப்படி இருக்கு. அது என்னன்னா கொணத்துன்னு கிங்கிணி அப்படிங்கிற மாதிரி கொணத் கிங்கிணி மேகலா சோபமானம். அப்படி ஒரு இடுப்புல ஒரு சோபிக்கக்கூடிய ஒரு சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கட்டி சூத்திரம்னு இடுப்புல கட்டிக்கிற ஒரு சின்னதான ஒரு அழகான இது. அது மாத்திரம் இல்ல, ஸ்வர்ணாப திவ்யாம்பரை பாசமானாம், தங்கமயமான தங்க வர்ணத்தோடு கூடிய வஸ்திரங்கள்லாம் உடம்புல போட்டு இருக்கான். இடுப்புல பஞ்சகச்சம், மேல அங்க வஸ்திரம், எல்லாமே தங்கம் மாதிரி படபட ஜொலிக்கிறதான். இப்படி பாசமானம், இப்படி பாசமானம் தங்கமயமான வர்ணத்தோடு கூடிய வஸ்திரங்களால மடக்கப்பட்டு பிரகாசம் வரக்கூடிய இடுப்பு, சல 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 சலன்னு சத்தம் போட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடி சூத்திரத்தை கட்டின்னு இருக்கிற இடுப்பு. அப்புறம் வஸ்திரத்துக்கு மேல ஒரு பட்டையா தங்கத்துல போட்டு இருக்காரு, அது பளபளன்னு மின்னுறது. அப்ப எந்தவித அலங்காரமும் இல்லாமலே அவருடைய உடம்பு பளபளபளான்னு மின்னுறது, தங்கம் மாதிரி மின்னுறது. அப்பேற்பட்ட முருகா, உன்னுடைய இடுப்பை நான் தியானம் பண்றேன்னா, சாதாரண பிரகாசத்துக்கு குடுமைக்கு என்ன சொல்லுவானாக்கா, சந்திரன் போல சந்திரபிம்பானன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சந்திரன் போல முகத்தை, சந்திரன் பட்டையா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல, சந்திரன் போல பிரகாசமா முழு நிலவு போல இருக்குன்னா, இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணான்னா
ஒரு சமயம் பயந்து பரமேஸ்வரன்ட்ட பயந்து போய் அவர் ரொம்ப கோபமா இருந்தார். பயந்து போய் சின்ன சந்திரக்கலையா போய் அம்பாளுடைய தலை மேல கிரீடத்துல போய் உட்காந்துட்டான். 2வது நாள் இது மாதிரி. 1வது நாள் முதல் நமக்கு தெரியல இல்லையா, முதல் நாள் பெறச்சந்திரன் மாதிரி முருகன் கிட்ட என்ன பண்ணானா, அடாடாடா நம்மளதான் இத்தனை நாள எல்லாரும் அழகன்னு சொன்னா, நம்மளை விட அழகா இருக்கானேவன், நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தானா அவருடைய 6 முகத்திலையும் போய் தேஜஸா உட்காந்துட்டானாம். இப்படிப்பட்ட அந்த முருகன் பிரகாசமான முருகன், ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூர்த்தி, அந்த கல்யாண மூர்த்தியை நாமளும் ஆச்சாரியால் மாதிரி தினம் தியானம் பண்ணலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1969ஆம் வருஷம் மே மாதம் 1ஆம் தேதி திருப்பதிக்கு விஜயம் பண்ணி திருமலையில் போய் பெருமாள் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் நடக்கும். வெள்ளிக்கிழமை தான் திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு அபிஷேகம். இந்த அபிஷேகத்துக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் இருந்தா அவ நேர போய் கலந்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயப்படி 2 பெரிவாளும் உள்ளுக்குள்ள போய் அபிஷேகத்துக்கு தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த அபிஷேக தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிண்டு அங்க பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அதுல பெரியவா கலந்துண்டா. அப்போ ஆந்திர அரசாங்கத்தில் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்த ராமலிங்க ராஜு அவர்களோட தலைமையில பெரியவா என்ன பண்ணா, வேத பண்டிதர்கள் 6 பேருக்கு செலக்ட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய வித்வானா இருக்கிற 6 பேருக்கு சர்டிபிகேட்டு, சம்பாவனை, அது மாதிரி ஷால்வ முதலான கௌரவம் எல்லாம் படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 2ம் மானியம் கொடுத்தது. இந்த 2 அரசாங்கத்தோட மானியத்தின் மூலமா திருமலை திருப்பதி அரசாங்க இந்த தேவஸ்தானத்தோட சார்பில் அரசாங்க ஆதரவோட இந்த வித்வான்களை கௌரவிக்கிறது அப்படின்னு. அது அந்த வருஷம்தான் 69 வருஷம் முதல்ல ஆரம்பிச்சுது. அதை பெரியவா அந்த சபையில வித்வான்களுக்கெல்லாம் 6 பேர் குறிப்பிட்ட 6 வித்வான்களுக்கு பண்ணினா. அது ஆந்திராலேயே இருந்த வித்வான்களுக்கு 1116 ரூபாய் சம்பாவனை, ஷால்வை, இன்னும் சர்டிபிகேட்டு, சம்மானம் எல்லாம் பண்ணப்பட்டது. அதை போல அப்ப பெரியவா சொன்னா, இதே மாதிரி எல்லா அரசாங்கமும் பண்ணணும். இப்ப ஆந்திர அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து பண்றது. இதே மாதிரி எல்லா அரசாங்கமும் அங்கங்க இருக்கிற அந்தந்த மாநிலத்துல இருக்கிற வேத வித்வான்கள்லாம் ஊக்குவிக்கணும். இது அரசாங்கத்தோட கடமை. இப்படி எல்லாம் பெரியவா சொல்ல உடனே அந்த டிடிடி தேவஸ்தானம் ஆந்திர அரசாங்கம் சொன்னார், இத பெரியவாளோட இந்த ஆசையை நாங்க எல்லா மாநில அரசுக்கும் நாங்களும் தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு முயற்சி பண்ண பிற்காலத்துல மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் முதலான மற்ற மாநிலங்கள்லாமும் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த டிடிடி தேவஸ்தானத்தோட சார்பில் என்ன பண்ணினா இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தாபனம் ஒன்று ஆரம்பிச்சா. அதாவது ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது அந்த 69ஆம் வருஷம் மே மாதம் 2ஆம் தேதி டிடிடி தேவஸ்தானத்து சார்பில் ஒரு பெரிய விழாவில் பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சா. ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நமது சனாதன பாரத கலாச்சாரத்தை உலகம் முழுக்கலும் பரப்பணும், அது பிற்கால சந்ததிகள் மூலியமா அது வளரணும், அவளுக்கு இதெல்லாம் தெரியணும், இதோட பெருமையெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமது கலை கலாச்சாரம் நமது பாரத தேசத்தில் தான் எல்லாம் மண்டி கிடைக்க உலகமே வியக்கிறாப்புலன்னா இருக்கு. இதை எல்லாத்தையும் நாம வளர்க்கணும், அதுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் ஆரம்பிக்க பெரியவா அது காரணமா இருந்து ஆரம்பிச்சு வச்சா. அதுல பெரியவா பேசுறா. அதை ஆரம்பிச்சு வச்சு பேசுறதே பெரியவா ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்தை சொன்னா. இன்னைக்கு இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டுருக்கும் அப்படின்பா. இப்போ ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டுருக்கு. இதை ஏன் இதை பந்துக்கு உதாரணமா சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த பந்து தான் உருண்டையா இருக்கு, இதுக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது. இந்த பந்துக்கு எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடியறதுன்னு யாராலையானு சொல்ல முடியுமோ? எந்த பக்கத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எந்த பக்கத்துல சொல்லவே முடியாது. அத மாதிரிதான் நம்ம சனாதன மதமும் ஆதி அந்தம் இல்லாத மதம், அதோட கலாச்சாரங்களும் ஆதி அந்தம் இல்லாதது. அதனால இப்போ இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒரு பந்து மாதிரி உருட்டி விட்டுருக்கேன். இது கிளம்பி இருக்கு. இது போனா இந்த பந்து எங்கதான் போகும்னு தெரியாது. விசைக்கு நம்ம உருட்டி விடுறவாளோட விசைக்கு ஏத்தாப்புல அத்தனை தூரம் போகும்.
இது உலகம் முழுக்கலும் இது இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் வியாபிச்சு நமது சனாதன மதம் இந்த ஹிந்து கலாச்சாரமும் பரவணும், எல்லாரும் இந்த பயனை அடையணும் அப்படி இல்லாம சொல்ல வளர்க்கணும் அப்படி இல்லாம சொன்னா இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதுக்குண்டான முயற்சி படித்து அப்போ உடனே அந்த மந்திரி சொன்னார், இந்த ஆந்திர தேசத்துல சில என்னென்ன கிராமங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் இதுக்குண்டான வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கூடுமான மட்டும் எவ்வளவு இதை பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமோ நம்ம சனாதன தர்மம், அதாவது இதுக்கு என்ன லட்சியம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவாவா நம்ம சுதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும், நமக்கு ஒரு பக்தி இருக்கணும், அந்த கோவில் இருந்துன்னா அந்த கோவிலை நாம வழிபாடு வச்சுக்கணும், தூய்மையா வச்சுக்கணும். இது திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா தன்னோட ஆயுசு முழுக்களும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிற பணிதான். இதெல்லாம் இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானத்து மூலியமா நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லா மாநிலத்திலையும் இது பரவணும், உலகம் முழுக்களும் பரவணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு அன்னைக்கு 69ஆம் வருஷம் அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. அப்படி எல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா இந்த திருமலையில யாத்திரையில இருக்கா. அங்கேருந்து திருமலைய தரிசனத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா கீழே இறங்கி அப்போ திருமலையில என்னம்னா பிரம்மோத்சவம் பண்ணா. ஒரு 3 நாளைக்கு பிரம்மோத்சவம், அதாவது பிரம்மோத்சவம் கல்யாணோத்சவம் அங்கே பிரார்த்தனை நடக்கிறது இல்லையா, அதை மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணி 3 நாளைக்கு பிரம்மோத்சவம் பண்ணி 1969ஆம் வருஷம் மே மாசம் 9ஆம் தேதியிலேருந்து 11ஆம் தேதி வரைக்கும் 3 நாளைக்கும் பிரம்மோத்சவம் பண்ணா. இந்த பிரம்மோத்சவம் பண்ணோன்னே பெரியவா போய் உள்ளுக்குள்ள பெருமாள் தரிசனம் பண்ணலாம். இந்த பிரம்மோத்சவம் டிக்கெட் அதுக்கு பணம் எல்லாம் கட்டணும், அப்படி பண்றா உள்ள போகலாம். அப்படி போகலாங்கிறதே பெருமாளை உள்ள மூலஸ்தானத்துல தரிசனம் பண்ண பொறுத்து அந்த அதிகாரிகள்கிட்ட கிட்ட இந்த டிக்கெட்டு வாங்கி இது போறதா இருந்தா எத்தனை பேர் உள்ள போகலாம், எத்தனை பேர் இதுக்கு இந்த சட்டப்படி எவ்வளவு அளவு பண்ணுவேள் அப்படின்னு அவா சொன்னா 12 பேர் போகலாம் அப்படின்னு. இந்த பிரம்மோத்சவத்துக்கு பணம் கட்டினவாளுக்கு 12 பேர் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம், ஃப்ரீ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா தான் உள்ள போனா புதுப்பிரிவாளை வர சொன்னா 2 ஆச்சு. மீதி 10 பேரை அங்க இருந்தவாளை கூட வந்தவாளை பார்த்து சொல்லி தலையை சொல்லி நீங்க உள்ள போலாம் அப்படின்னா கரெக்டா 12 பேர் உள்ள போனா. அதிகாரிகள்லாம் பார்த்தா ஏன்னா பெரியவாளோட வந்திருக்கா, பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு, எல்லாரும் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட பெரியவா விடல. இந்த சேவைக்கு இந்த பணத்துக்கு இத்தனை பேர் போகலான்னு ஒரு அந்த கோவில்ல ஒரு நிர்வாகத்துல சட்டம் வச்சிருந்தா அதுபடிதான் நடக்கணும். நமக்கு அங்க ஏதோ பவர் இருக்கு, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால 12 பேர் போகலாமா, எத்தனை பேர் போகலான்னு கேட்டுன்னு 12 பேர் தான் போகலாம்னு கரெக்டா தன்னையும் சேர்த்து 12 பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா. இது எதை காமிக்கிறதுன்னு தர்ம பிரபுங்கிறத காமிக்கிறது. அடையப்பல ராமகிருஷ்ண தீட்சர் அப்படின்னு இருக்கார், அவரும் இதுல போய் அங்க பார்த்தவர், இது கண்ணால பார்த்தவர். அவர் சொல்லுவார், பெரியவா நினைச்சா இன்னைக்கு யார் வேணா உள்ள விடலாம், ஆனா பெரியவா எங்க போனாலும் இத மாதிரிலாம் தன்னோட பவரையோ தன்னோட அந்த சக்தியோ அவ மிஸ்யூஸே பண்ண மாட்டா. அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த சம்பிரதாயம் அந்தந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கிறது. ஏன்னா இவ ஜெகத்குருவா இருக்கிறதுனால எப்படி ஜனங்கள் ஒரு நெறிமுறையோடு நடக்கணும், சட்டத்திட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும், ஒரு நேர்மையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இருங்கோன்னு வாயால சொன்னா போறாது, தான் முதல்ல பண்ணி காமிக்கணுமே. அப்படி பண்ணி காமிச்சாதானே அதை பார்க்கிறவாளுக்கு அதை ஃபாலோ பண்றவாளுக்கு நமக்கும் அதை பண்ணணும்னு ஒரு உற்சாகம் வரும், தோணும். இப்படி பெரியவாளோட குணம் இப்படிதான் இருக்கும். எதுவா இருந்தாலும் இந்த தர்மத்தை தான் முதல்ல அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிச்சு தன்னோட அந்த அனுஷ்டான பலத்தினாலேயே பார்க்கிறவா அத்தனை பேரும் அதை அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுமா பண்ணுவா. அப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி. இதை சொல்றதே ஒரு ஞாபகம் வருது. இன்னொரு சுவாமிகள் ஒருத்தர் என்ன பண்ணினா சென்னை வாசிகள் சில பேர்லாம் அவரும் பெரிய மகான், அவரை அழிச்சுன்னு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அவரை போய் கூப்பிட்டா, நீங்க எங்க ஊருக்கு வரணும் அப்படின்னா அவர் வரேன் வரல, எனக்கு சௌரியப்படுறது சௌரியம் இல்லை, இஷ்டம் இருக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு ஏதானு சொல்லியிருக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், என்ன கூப்பிடுறேன் உங்க ஊருக்கு வந்தா பட்டணத்துக்கு வந்தா எல்லாரும் திருக்கால சந்தியாவந்தனமானு பண்ணுவாளா அப்படின்னு கேட்டார். அதாவது ஒரு சந்தியாவந்தனம் இந்தியாவந்தனம் அனுஷ்டானம் உள்ள ஒரு ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள கொஞ்சமான இருக்கிற இடத்துல தான் தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஆனா அந்த சொன்ன விதம் இப்படி கேட்டார். அப்படி போய் கூப்பிட்ட ஒருத்தருக்கு ரோசமா இருந்தது. அவர் கொஞ்சம் சுருக்குன்னு கோவம் வந்துடுத்து. அவர் என்ன பண்ணார், சந்தியாவந்தனம் பண்ற இடத்துக்கு தான் வருவேங்கிறீங்களே, இப்படி எல்லாரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன கைங்கரியம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டார். சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடியுமா, நீங்க என்ன பண்ணணும், குருங்கிறவா ஆச்சாரியாளுங்கிறவா அவ தானே உபதேசம் பண்ணி எல்லாரும் தன்னோட சிஷ்யாலாம் சந்தியாவந்தனம் பண்றாப்புல வைக்கணும்.
அதனால நாங்க சந்தியாவந்தனம் பண்றோமா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்ததுன்னு உங்களோட அக்னியை பொறுத்தது, உங்களோட தபஸை பொறுத்தது. அதனால நாங்க சந்தியாவந்தனம் பண்ற இடத்துக்கு தான் வருவேன், படாத இடத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. எல்லாரையும் பண்ண முடியுமா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நாம ஒருத்தட்ட ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, நல்லது பண்ணணும் தர்மானுஷ்டானம் பண்ணணும் எதிர்பார்க்கிறோம்னா, முதல்ல நாம் அதை பூர்ணமா அனுஷ்டிச்சு காமிச்சு நம்மளோட அந்த ஒரு தபஸ்னாலேயே அடுத்த வேலையும் பண்ண முடியுமா வைக்கணும். நீ பண்ணுன்னு சொல்லி கூட பண்ணக்கூடாது, இதை பார்த்தோன்னே பண்றாப்புல இருக்கணும். அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் சன்னியாசியை பார்க்கணும், அப்படி ஒரு தபஸ்வியை பார்க்கணும்னா பெரியவாளை நிதர்சனமா பார்க்கலாம். இங்கேயும் என்ன பண்ணி காமிச்சான்னு எல்லாரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போயிடல. ஏன்னா 2 நாளா போய் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா, எல்லாரும் போய் பார்த்தாச்சு. அதாவது இதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வச்சிச்சு. அதுக்காக திருப்பி இதே பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த பிரம்மோத்சவம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு 12 பேர் போலான்னா 12 பேரை அழிச்சுன்னு போயிட்டு வந்தா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு திருமலையிலேருந்து பெரியவா திருச்சானூருக்கு வந்தா. பத்மாவதி தாயார் அங்கேயும் விசேஷமா மரியாதைகள்லாம் உண்டு. அந்த மரியாதையெல்லாம் ஏத்துன்னு பெரியவா போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணி பத்மாவதியை தரிசனம் பண்ணி தாயார் தரிசனம் முடிச்சுட்டு வடமலைப்பட்டுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வடமலைப்பட்டு, புத்தூர், நகரி, அதை தாண்டி புக்கேன்னு ஒரு இடம். இந்த புக்கேல ஒரு சங்கரமடம் இருக்கு. அந்த புக்க சங்கரமடத்துல இருந்துட்டு திருத்தணிக்கு வந்தா. திருத்தணியில பெரிய சுப்பிரமணிய சுவாமி க்ஷேத்திரம், பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவா தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த திருத்தணியும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அரக்கோணத்துக்கு வந்தா. அரக்கோணத்துல பெரிய காங்கிரஸ்வாதி ராஜகோபாலன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா இருக்கும். காமராஜருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். இந்த அரக்கோணம் ராஜகோபாலையர் தான் காமராஜரை பெரியவா தரிசனத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்தவர். அப்படி இந்த ராஜகோபால தலைமையில பெரிய ரிசப்ஷன் கொடுக்க அரக்கோணத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அரக்கோணத்திலேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து 1969ஆம் வருஷம் மே மாசம் 23ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்திலேயே ரொம்ப பெரிய விஸ்தாரமான யாத்திரையில பெரியவா இருந்துட்டா. அப்படி இருந்த பெரியவா இப்போ 2 பெரியவாளும் சேர்ந்து வரா காஞ்சிபுரம். 69ஆம் வருஷம் மே மாசம் 23ஆம் தேதி. அதனால காஞ்சிபுரமே கோலாகலமா இருந்தது. ஏன்னா இத்தனை நாள் தங்களோட உருவை பார்க்காத இருந்த அந்த ஊர் ஏங்கி தவிச்சிருந்ததுனால 2 பெரியவாளுக்கும் ரொம்ப விமரிசையா வரவேற்பெல்லாம் கொடுத்து பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல பட்ன பிரவேசம்லாம் முடிச்சுண்டு அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, சர்வதீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு, குளம் இருக்கு. அந்த சர்வதீர்த்த கரையில பெரியவா ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுண்டு இந்த 69ஆம் வருஷம் ஜூன் மாசம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து அங்கேயே தன்னோட வாசஸ்தலமா வச்சிருந்தா. இந்த மே மாசம் காஞ்சிபுரம் வந்த பெரியவா கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டு தன்னோட வாரிசான இளவரசரா பட்டம் சூட்டிருக்காளே ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியில இந்த தன்னோட சிஷ்யர்கிட்டயே நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை, மடத்து நிர்வாகம் முதலான எல்லா பொறுப்பையும் அவள்கிட்ட பூர்ணமா ஒப்படைச்சுட்டு தான் ஏகாந்தமா இன்னமே தபஸ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தோட இருந்தா போல இருக்கு. இப்படி எல்லாத்தையும் இந்த 69ஆம் வருஷம் மே மாசம் இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு தன் சிஷ்யர்கிட்ட கொடுத்துட்டு சர்வதீர்த்த கரையில போய் ஒரு பர்ணசாலையை போட்டு அங்க ஏகாந்த வாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சா. அதுல அநேகமா மௌனம் தான். அதுக்கப்புறம் 69ஆம் வருஷத்திலேருந்து 1978ஆம் வருஷம் மே மாசம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் இந்த சர்வதீர்த்த கரையில இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவைங்கிற இடத்துல போய் இருந்தா. கலவையில தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் அதிஷ்டானம் இருக்கிறதுனால பெரியவாளுக்கு கலவைங்கிறது ரொம்ப பிரியமான இடம். இந்த கலவையில போய் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் தேனம்பாக்கம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அந்த தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா. இந்த 9 வருஷத்துல இது மாதிரி கலவை, தேனம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் இந்த பிரதேசங்கள்லயே இருந்தாலே வழிய பெரியவா வேற எங்கேயும் ஒன்றும் அதிகமா வெளியில யாத்திரையெல்லாம் போல. 1970ஆம் வருஷம் மட்டும் ஒரு வருஷம் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துக்கு போனா. ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. ஆந்திரால புத்தூருக்கு பக்கத்துல கார்வேட் நகர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கார்வேட் நகர் ராஜா ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா இப்போ காசி யாத்திரை போயிருக்கே இந்த கார்வேட் நகரத்துக்கு எல்லாம் போயிருக்கா. அவர் பெரியவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கூப்பிட்டதுனால இந்த கார்வேட் நகரத்துல போய் ஒரு வருஷம் இருந்தா. இங்க ஒரு குளத்தங்கரையிலேயே பெரியவா பர்ணசாலை போட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் இந்த 69க்கு அப்புறம் பெரியவா தான் ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த பீடத்துல பீடாதிபதியா இருந்தாலும் அந்த பீடத்துக்கு உண்டான முக்கிய கடமைகளான சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை, இன்னொரு உபன்யாசம் பண்றது, ஒரு ஸ்ரீமுகம் கொடுக்கறது, ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கறது, இது மாதிரி எதையும் தான் வச்சுக்காத எல்லா பொறுப்பையும்
தன்னோட வாரிசான அடுத்த பீடாதிபதிகளான ஜெயேந்திர சுவாமிகிட்ட கொடுத்துட்டும் தான் ஒரு சாதாரண சன்னியாசியாவே இருந்து ஏகாந்தமாவே இருந்துன்னு தபஸ்ல இருந்தா. ஒரே மௌனத்திலேயே தான் இருந்தா முக்காவாசி. அப்படி பெரியவா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1978 வருஷம் தமிழ் வருஷ பிறப்பு அன்னைக்கு திருப்பி தன்னோட யாத்திரையை கிளம்ப போறா. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 வருஷம் யாத்திரை பண்ணினா. அந்த யாத்திரையும் ரொம்ப அமானுஷ்யமான யாத்திரை. இந்த கார்வேட் நகர் இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கார்வேட் நகர்ல இருக்கிறதே அதுலயும் பல சுவையான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. மாம்பலம் ஜெயராமையர் அப்படின்னு இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் மாம்பலத்துல சங்கர மடம் இருக்கு இந்த மேட்லி ரோட்ல. இந்த பட்டுவாமி இவாள்லாம் என்னம்னா காசி யாத்திரை பண்ணணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆசைப்பட்டு முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிக்கணும்னு கார்வேட் நகருக்கு வந்தா. நாங்க காசி யாத்திரை போகலாம்னு இருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் உத்தரவு பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இங்க பக்கத்துல பெருமாள் கோயில் இருக்கு, அங்க போய் ஒரு 50 பேருக்கு சமையல் பண்ணு அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு புரியல. பெரியவாளோ ஒரு குளத்தங்கரையில உட்காந்துருக்கா, எதுக்கு 50 பேருக்கு சமையல்? நீ போய் பண்ணு அப்படின்னா பக்கத்துல நெய்வேலி பாலம் அப்படின்னு இந்த அம்மாவின் துணைக்கு அழிச்சுக்கோ. அந்த பெருமாள் கோயில மடப்புள்ளி இருக்கு, அவர்கிட்ட சொல்லும், அங்க இருக்கிற பாத்திரங்களை வச்சுட்டு சாமான் வாங்கி 50 பேருக்கு சமை அப்படின்னா. இவ 50 பேருக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. மணி 12 ஆச்சு, 1 ஆச்சு, 1:30 ஆச்சு, 2 ஆச்சு. சமைச்ச சாதம் அப்படியே இருக்கு, ஒத்தனும் சாப்பிட வரல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா சமையல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு உட்காந்துட்டே இருக்கா. பார்த்தா திடீர்னு ஒரு 2 மணிக்கு மேல ஒரு பஸ் வந்து இறங்கிட்டு, பஸ்ல பார்த்தா திருப்பதிக்கு போயிட்டு மொட்டை தலையோட எல்லாரும் ஒரு யாத்திரிகள்லாம் வரா. ஒரு 50 பேர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா இல்லைன்னா சாப்பிட்டாச்சானா இல்லைன்னா. உடனே இந்த அம்மாவோட அங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் வம்ப சாப்பாடு போடுவோம், எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு உத்தரவு கொடுத்தா. இவ வந்தா, அந்த பஸ்ல வந்தவா அத்தனை பேரும் வந்தா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏதோ சமைக்க சொன்னா இது என்ன பண்ண போறோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இது வேண் போகாது, இப்ப எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டாலே, பக்தா அதுவும் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வருவா வராளே அப்படின்ட்டு அந்த வாகதாளுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டா. அவ எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டா. பெரியவா 50 பேருக்கு சமையல். இவ பஸ்ல வந்து சாப்பிட்டவா எத்தனை பேர்? 48 பேர் கரெக்டா. இப்போ 2 பேர் சாப்பாடு மிஞ்சி இருக்கு. இந்த 2 பேர் சாப்பாடு எதுக்கு? இந்த சமைச்ச இந்த பட்டு மாமிக்கும் கூட ஒத்தாசை பண்ணின பாலத்துக்கும். இவ சாப்பிட்டா மொத்தம் 50 பேர் ஆச்சு, சாப்பாடும் ஓவர். இந்த அம்மாக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா கணக்கு, 50 பேருக்கு சமையல்னா கரெக்டா 50 பேரா சாப்பிடுவா, 40 பேருக்கு சமையல்னா கரெக்டா 40 பேர் வருவாளா? இதுதான் ஒரு அமானுஷ்யமா இருக்கும் பெரியவாள்கிட்ட இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம். வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து சந்தோஷமா இருந்தது இந்த அம்மாக்கு. நமஸ்காரம் பண்ணா, பெரிய உடனே இப்ப போயிட்டு வா காசிக்கு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணா. அந்த அம்மாட்ட சொல்ற, அது சரி, நீ காசி யாத்திரை போகணும்னு என்கிட்ட வந்து கேட்ட, உத்தரவு கேட்ட, ஆனா நான் உன்னை சமைச்சே யாரோ வந்தா சாப்பாடு போட்டுட்ட, இது எதுக்கு பண்ண சொன்னேன் தெரியுமா? தெரியல அப்படின்னா. நீ காசி யாத்திரை போறதுக்கு முன்னால ஒரு அன்னதானம் பண்ணிட்டு போகலாம், சமாராதனை பண்ணிட்டு போகலாமேன்னு எனக்கு தோணித்து, அதனாலதான் பண்ண சொன்னேன். அந்த அம்மா அப்படியே உருகிட்டா, கண்ணால தரதரையா தண்ணி கொட்டுறது உருகினா. என்ன கருணை, என்ன கருணை. அதுவும் வந்தவாள்லாம் திருப்பதிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாப்புல இருக்கு. அத்தனை பேரும் பெருமாளோட பக்தர்கள், பாகவதர்கள். ததியாராதனம் அப்படின்னு ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல சொல்வா. அதாவது அவனை சேர்ந்தவான்னு அர்த்தம். பாகவதர்கள்லாம் பகவானை சேர்ந்தவா தானே. அவளுக்கு அன்னம் போட்டா அவளுக்கு வயிறு குளிர நாம பண்ணினாக்க நமக்கு எது கிடைச்சா, எது நினைச்சாலும் அது நடக்கும், எதுவா இருந்தாலும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால்தான் ததியாராதனை அப்படின்லாம் சொல்றா. அப்படிதான் பண்ண சொல்லியிருக்கா அந்த கார்வேட் நகரத்துல. இப்படி கார்வேட் நகரத்துல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். இன்னொரு தம்பதிகள் வந்து தரிசனத்துக்கு வந்தா. அவ ஒரு பொன் குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா, கார்ல வந்திருக்கா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அவ போறதே எய்த்தாப்புல இந்த ரோடு போறதுக்கு கருங்கல்ல ஜல்லி எல்லாம் கொட்டிருந்து, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு சாக்குல எத்தனை கல்லை அள்ளி பின்னால போட்டுன்னு போ, மூட்டை கட்டி டிக்கியில போட்டு எடுத்துன்னு போனேன். இந்த வந்தவருக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு போறோம், பெரியவா பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு போனா தேவையில்லை, பெரியவா தன்னை கல்லை அள்ளி கருங்கல் ஜல்லி அள்ளி போட்டுன்னு போறோங்கன்னு சொல்றாளேன்னு. பெரியவா சொல்லிட்டா சரி, போட்டுனாச்சு, போயாச்சு. இவா இருட்டுல வரா. அந்த கார்வேட் நகர்லேருந்து புத்தூர் வந்து மெட்ராஸ் வரணும். வர வழியெல்லாம் ரொம்ப ஒரு வனாந்தரமாவே இருக்கும். வந்துன்னுக்கிட்டு வழியில சில திருடர்கள்லாம் வந்து வழியை மறிச்சு கொள்ளக்காரா வந்திருக்கா. இவ கார்ல உட்காந்து பயந்துன்னு இருக்கா. அந்த பிராமணன் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கார். அவர் சம்சாரம் இருக்கா, வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு. இந்த மாமியானா வைரத்தோடு நகை நட்டுலாம் போட்டுன்னு இருக்கா. இவாளுக்கெல்லாம் பயமா எடுத்து என்ன பண்ணுவாளா ஏது பண்ணுவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு.
அவள் என்ன பண்ணினா தெலுங்குலேயே தான் பேசின்னு வரா. உடனே பெரியவா காரில் வந்திருக்கா, டிக்கியில் சாமான்லாம் இருக்கும், டிக்கியை திறந்தா இந்த மூட்டை இருக்குது. அவள் என்ன பண்ணினா அந்த கல் மூட்டையை இறக்கினால என்னமோ இருக்குது சாமான், பெரிய ஐஸ்வர்யம் இருக்காக்குன்னு எடுத்துக்கிண்டா. அதுக்குள்ளே இவா வண்டியை கிளப்பின்னு போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் புத்தூர் வந்து வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜனசந்தரி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கு மூச்சு வந்தது. அங்கேருந்தே பெரியவா இருக்கிற கார்வேட் நகரத்தை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணாவா. பெரியவா இதுக்காக தான் இந்த கல்லை மூட்டை கட்டி எடுத்துன்னு போய் சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. இந்த திருட வந்தவாளை டைவெர்ட் பண்ணி என்னமோ ஏதோன்னு இல்லையா, இவா கழுத்துல இருக்கிறது கையில இருக்கிறதுனா பிடிங்கின்னு இருக்கலாம், வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு, என்ன வேணா அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லாத இப்படி மாத்தி ஏதோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக கல்லை கட்டி தூக்கின்னு போய் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சு. அதான் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு, சொற்றுணை வேதியன் சோதியானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கற்றுணை பூட்டியோர் கடலினீர் பாய்ச்சுணும் நத்துணையாவது நமசிவாய்வே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை கல்லை கட்டி கடல்ல போட்டோன்னு இதைத்தானே பாடினர். அந்த நமசிவாயன்னு அந்த பஞ்சாட்சரம் இருக்கிறதே, அவனோட கிருபை இருக்கிறதே நமக்கு கல்லை கட்டி கடல்ல போட்டாருன்னா என்ன பண்ணினா என்ன, அப்படி இல்லாம மகான்கள்லாம் சொல்றா. அதே போல இங்க பெரியவா கல்லை எடுத்துன்னு போனாலும் கல்லை கட்டி அனுப்பிச்சாலும் எதுக்கா இருக்குன்னு, நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கா இருக்கு. இப்படி இந்த கார்வேட் நகரத்துல இருக்கிறதே வந்தது. அதில் விட ஆச்சரியம் என்னன்னு, அவள் மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டா. அந்த பயம் தெளியறதுக்கே அவளுக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு. இவாளாவே கற்பனை பண்ணிக்கிறா, அவன் ஏதான அத்தை பண்ணியிருந்தா என்ன பண்றது, கழுத்தறுத்துன்னு தான் என்ன பண்றது, இந்த குழந்தைய தானே அப்படின்னு. அதான் ஒன்றும் நடக்கல, பெரியவானுக்குறத்துல எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாத அவன் ஏதோ கல் மூட்டை எதுக்குன்னு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த பயம் பீதி தெளியறதுக்கே இவாளுக்கு பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் மட்டும் வந்தார் அடுத்த தரம் தரிசனத்துக்கு. வந்தோன்னு பெரியவா கேட்கிற கழுவ, அன்னைக்கு பத்திரமா ஊர் போய் சேர்ந்தேடா அப்படின்னு ஒரு கதறிட்டர். அப்படியே பெரியவா பத்திரமா போய் சேர்ந்தேடா அப்படின்னா, பெரியவா இது இப்படி நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போறதுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு உபாயத்தை சொல்லி நம்மளை ரட்சிச்சிருக்கா அப்படின்னு. அந்த கார்வேட் நகரம், இந்த கார்வேட் நகர குளத்தக்கரையில பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினவாள்லாம் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. அங்க ஒரு அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு, ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். பெரியவாளோட போட்டோல பலது அனுஷ்டானம் பண்றாப்புல இந்த கார்வேட் நகர்ல இருந்தது. அந்த கார்வேட் நகரம் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தது. அந்த ராஜாவோட பக்தியை சொல்லணும். பெரியவா அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம் எங்கேயும் போறதில்ல, அதிகமா ஒன்றும் யாத்திரை பண்ணாத இருந்த பெரியவா திருப்பி 70ஆம் வருஷம் திருப்பி மெனக்கெட்டு இங்கேருந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நடந்து போய் கார்வேட் நகர் போயிட்டு வரா அப்படின்னா, அதை கூப்பிட்ட பக்தரோட பக்தியைத்தான் சொல்லணும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா கார்வேட் நகர் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்திலேயே வந்திருந்தா. இந்த 78லேருந்து வருஷ பரப்புலேருந்து எப்படி திருப்பி யாத்திரை போனா அங்க என்னென்னலாம் ஊரெல்லாம் பார்த்தா என்னென்னலாம் நிகழ்ச்சிகள்லாம் சுவையா நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து நாம கேட்டு ஆனந்தப்படலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலருகுள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மையே அன்பரு உன் மெய்மை மேவினாறு ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும் கீரிலாத நெஞ்சுடைய நாயினேன் கடையன் ஆயினேன்
கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து எனை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றேன் மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு எனை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று எனைப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு எனை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதியில்லையே இல்லை நின் கழற்கு அன்பு இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கனே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கணே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய் எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே வானநாடரும் அறியொணாதனீ மறையில் ஈரும் முன் தொடரொணாதனீ ஏனை நாடரும் தெரியொணாதனீ என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா
ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா நைய வையகத்துடைய விச்சையே விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலார் நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடையநாதனை போற்றி நின்னலால் உடையநாதனை போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றி யாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோ
முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான் முகத்தொருவன் யாரினும் எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பெய்கடல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்னயம்பிரான் வருக என்னனைப் பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாட வேண்டும் நான் நின்னையே போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கடல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனா
தரி நன திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.